डियर स्टूडेंट्स इकनॉमिक्स का जिहड़ा है असीं पार्ट सी शुरू किया होया सीगा स्टैटिस्टिक्स जिहदे विच आपां दोनों यूनिट्स कंप्लीट कर लियां कोरिलेशन ते इंडैक्स नंबर ते ये पार्ट सी जिहड़ा है साडा स्टैटिस्टिक्स दा वो कंप्लीट हो गया है। नैक्सट हुण साडे कोल दो पार्ट्स जिहड़े बचदे आ पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपां पहला स्टार्ट करांगे जिहदे विच असीं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकनॉमिक्स बारे पढ़ांगे ते उहदे लई साडे कोल डिफरेंट बुक है स्टैटिस्टिक्स ते जिहड़ी साडी इंडियन इकोनॉमी हैगी है इंडियन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हैगी है उहदी बुक सेम है ते मैक्रो इकनॉमिक्स की बुक जिहड़ी है वो अलग तो है साडे कोल ते अज असीं जिहड़ी है इंट्रोडक्टरी जिहड़े आ मैक्रो इकनॉमिक्स दा चैप्टर पहला स्टार्ट करांगे जिहदे विच असीं मैक्रो इकनॉमिक्स बारे पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है साडे कोल वट इज़ मैक्रो इकनॉमिक्स। देखो इकनॉमिक्स जिहड़ी है वो इकोनॉमी दे नाल रिलेट करदी है। इकनॉमिक्स का मतलब ही ये है कि असी अपनी इकोनॉमी की स्टडी करनी है इकोनॉमी दीयां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है उन्होंने फाइंड करना है फाइंड करके उन्होंने ओवरकम करन दे लई कुछ स्टैप्स लेने। ठीक है बेटा किवें प्रॉब्लम्स अराइज हुंदियां ने वो इकनॉमिक्स दे विच पता लगदा है। इकनॉमिक्स जिहड़ी है उहदे विच मेनली दो ब्रांचेस है साडे कोल टू पार्ट्स दे विच असीं इकनॉमिक्स नूं वंड लैंदे हैं माइक्रो इकनॉमिक्स ते मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स तुसीं पढ़ चुके हो +1 दे विच इंडिविजुअल नाल रिलेटेड हुंदा है इंडिविजुअल यूनिट्स जिहड़ियां है उहदी स्टडी कीती जांदी है माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच ते मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच असीं इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी दियां इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं पढ़ते हैं उन्हां दी स्टडी करते हैं ते उन्हां दे लई सल्यूशनस जिहड़े हैं उन्हां नूं ड्राइव करते हैं। ठीक है बेटा हुण असीं पहलां मैक्रो इकनॉमिक्स देखने की हुंदा है। The word macroeconomics has derived from Greek word macros which means large। कहते जिहड़ा मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के वर्ड तो लिया गया है जो कि मैक्रोज है। मैक्रोज का मतलब हुंदा लार्ज लार्ज मतलब वड्डा। Hence macro economic studies economic units from the aggregative aspects। कहते एग्रीगेटिव मतलब पूरे समुचे तौर पर जिहड़ा है मैक्रो इकनॉमिक्स के विच इकनॉमिक यूनिट्स की स्टडी की जाती है। एग्रीगेट्स जनरली रिलेटेड टू दी इकोनॉमी एज अ होल पूरी अर्थव्यवस्था के लिए समुचे तौर के उत्ते जिहड़ा है एग्रीगेटली जिहड़े है फैक्ट उन्होंने डिफाइन किया जाता है। मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकनॉमिक्स की जिहड़ी स्टडी है इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की स्टडी हुंदी है जिहदे विच असीं समुची अर्थव्यवस्था दीयां समस्यावां नूं पढ़दे हैं ते समुचे तौर के उत्ते जिहड़ा है वो इकोनॉमी दीयां प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था दीयां प्रॉब्लम्स नूं पढ़िया जांदा है। In it, various aggregatives averages economic problems which are related to the economy as a whole are studied। ਜਿਹੜੇ इकोनॉमी ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स है एवरेजिज है एग्रीगेट्स है उन्होंने एज अ होल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੀ अर्थ व्यवस्था ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैक्रो इकनॉमिक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸ਼ਟੀ अर्थ शास्त्र ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है बेटा नैक्सट है ਸਾਡੇ ਕੋਲ डेफिनेशन है मैक्रो इकनॉमिक्स की। देखो एडवर्ड स्पैरियो जिहड़ा है स्पैरियो उन्हें एक सानू डेफिनेशन दी है मैक्रो इकनॉमिक्स डील्स विद दी फंक्शनिंग ऑफ दी इकोनॉमी एज अ होल। कहते मैक्रो इकनॉमिक्स डील करती है किस काम दे विच इकोनॉमी एज अ होल उहदी स्टडी करन दे विच फंक्शनिंग करती है काम करती है मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है बेटा तुसी अपनी कन्वीनियंस लई जिहड़ा है तुसी जिहड़ी तुहानूं कन्वीनियंट लगदी है डेफिनेशन वो जिहड़ी है याद कर लैनी है ईजी लगदी है वो तुसी याद कर सकते हो डेफिनेशन। पर जदों भी आपां इकनॉमिक्स का क्वेश्चन लिखते हैं कोई मीनिंग डेफिनेशन जिहड़ी है असीं नाल जरूर कोट करनी हुंदी है जदों असीं किसी चीज़ का मीनिंग लिखना हुंदा है। ठीक है बेटा नैक्सट जिहड़ा है साडे कोल नैक्सट साडे कोल सबजैक्ट मैटर है सबजैक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। देखो इनू आप सबजैक्ट मैटर भी कह सकते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं
पेपर दे विच जे सबजैक्ट मैटर लिखिया आंदा है तद भी तुसी यही पॉइंट जिहड़े लिखने हैं। अगर तुहानूं पेपर दे विच लिखिया है कि मैक्रो इकनॉमिक्स दा स्कोप जिहड़ा है तुसी डिफाइन करना है तद भी तुसी जिहड़ा है यही पॉइंट्स जिहड़े उन्हां नूं लिखोगे। ठीक है बेटा। फस्ट है साडे कोल थ्योरी ऑफ नैशनल इनकम। ਜਦੋਂ भी आप मैक्रो इकनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नैशनल इनकम की थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ लिखते हैं। देखो दिस इन सिंपल वर्ड्स दी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पैसीफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इज़ नोन एज नैशनल इनकम। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਅਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਪਭੋਗ, ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਪਭੋਗ ਫਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਓਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਬੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਹੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਔਰ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Hence, it becomes clear that in the subject matter of macroeconomics, all such theories are studied. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਇਟ ਸਟੱਡੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਓਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਓਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਔਰ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।